So good morning dear students. In this video we will be discussing Fourier integral theorem. The statement is assume that f belongs to L of minus infinity infinity. Suppose that there is a point x in R and an interval, closed interval x minus delta, x plus delta about x, such that either of the condition holds. First is if is a bounded variation on closed x minus delta, x plus delta, or both limits f of x plus and f of x minus exist and both Lebesgue integrals integral 0 to delta f of x plus t minus f of x plus yt dt and integral 0 to delta f of x minus t minus f of x minus yt dt exist. Then we have the following. F of x plus f of x minus by 2 is equal to 1 by 2 pi integral 0 to infinity integral minus infinity to infinity f of u cos v of u minus x du dv. The integral being an improper Riemann integral. So in this statement, it is said that f belongs to L of minus infinity infinity. Andartha എന്താണ് f is Lebesgue integrable in minus infinity infinity. അതുപോലെ തന്നെ വേറെ f is a bounded variation. Bounded variation on an interval എന്ന് പറഞ്ഞാൽ Lebesgue integral definition the bounded variation പഠിക്കുന്നുണ്ട്. So bounded variation means if the total variation is bounded, then if function total variation bounded ആണെങ്കിൽ we call it as a bounded variation. നമുക്കൊരു കാര്യം അറിയാം Lebesgue bounded variation ആണെങ്കിൽ we can say that it is Lebesgue integrable. Okay. So second point we are having f of x plus. f of x plus and f of x minus exist ചെയ്യണം എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഈ f of x plus f of x minusന്റെ മീനിങ് എന്താണ്? f of x plus എന്ന് പറയുമ്പോൾ limit of we are in the definition of continuity we are studying f of x plus and f of x minus. അതായത് limit of h tends to 0 f of x plus h. That is f of x plus. അതുപോലെ f of x minus എന്ന് പറഞ്ഞാൽ limit of h tends to infinity f of x minus h. So ഇവിടെ h ന് പകരം t ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. t tends to infinity. t tends to 0. Okay, limit of t tends to 0 f of x plus t and limit of t tends to 0 f of x minus t exist ചെയ്യണം. അതുപോലെ തന്നെ both Lebesgue integrals ഈ തന്നിരിക്കുന്ന രണ്ട് Lebesgue integralsഉം എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യണം. Then we have the formula. പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇതാണ്. അതായത് f of x plus f of x minus by 2 is equal to 1 by 2 pi integral 0 to infinity minus infinity to infinity f of u cos p u minus x du dv. Now let us see the proof. To prove this theorem, we have the following four theorems. So, ആദ്യം നമുക്ക് some important നമ്മുടെ പ്രൂഫിൻ്റെ അകത്ത് ആവശ്യം വരുന്ന നാല് തിയറംസ് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ഫസ്റ്റ് തിയറം Riemann-Lebesgue lemma. Second is Jordan theorem. Third is Dini's theorem. And fourth is a theorem, അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് പേരൊന്നുമില്ല. So this is the fourth theorem. Okay. So ഈ നാല് തിയറംസും നമ്മൾ നമ്മുടെ തിയറത്തിൻ്റെ അകത്ത് അപ്ലൈ ചെയ്യും. First is Riemann-Lebesgue lemma. So assume that f belongs to Li. Then for each real number script b, we have limit alpha tends to plus infinity integral over I f of t sine of alpha t plus beta dt is equal to 0. So Riemann-Lebesgue lemma സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്. അതായത് എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു Lebesgue ഇൻ്റഗ്രബിൾ ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ഓൺ ഐ. ദെൻ
For each real number, beta എന്ന് പറയുന്ന ഏത് real number no limit alpha tends to this is plus infinity. Alpha tends to plus infinity. Integral over I f of t sine of alpha t plus beta dt is equal to 0. അതായത് ഈ ഇന്റഗ്രലിന്റെ ലിമിറ്റ് ആസ് ആൽഫ ടെൻസ് ടു പ്ലസ് ഇൻഫിനിറ്റി വിൽ ബി 0 എന്നാണ് റീമൻ ലെബേക്ക് ലെമ്മ. Now our next theorem നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന അടുത്ത theorem ആണ് ജോർദാൻസ് theorem. So if f is of bounded variation on closed interval 0 delta, then limit alpha tends to infinity 2 by pi integral 0 to delta f of t sine alpha t by t dt is equal to f of 0 plus. So f ഒരു bounded variation on this interval 0 delta ഒരു bounded variation ആണെങ്കിൽ then 2 by pi integral 0 to delta f of t sine alpha t by t dt here limit alpha tends to infinity will be f of 0 plus. So ഇവിടെ f of 0 plus എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചാൽ the meaning എങ്ങനെയാണ്? 0 plus means in continuity you are using this notation. F of 0 plus എന്ന് പറയുന്ന the meaning എന്താണ്? Limit of h tends to 0 f of 0 plus h. So the next theorem is Dini theorem. Assume that f of 0 plus exists and suppose for some delta greater than 0 the Lebesgue integral 0 to delta f of t minus f of 0 plus by t dt exists. Then we have limit alpha tends to infinity 2 by pi integral 0 to delta f of t sine alpha t by t dt is equal to f of 0 plus. So basically Dini's theorem statement ജോർദാൻ തിയറത്തിന്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഏകദേശം ഒരേപോലെയാണ്. ഇവിടെ എഫ് ഇസ് എ ബൗണ്ടഡ് വേരിയേഷൻ ഓൺ ക്ലോസ് 0 ഡെൽറ്റ എന്ന് തന്നേക്കുന്നത്. ഇവിടെ എങ്ങനെ assume that f of 0 plus exists and suppose for some delta greater than 0 the integral f of അതായത് ലെബേക്ക് ഇന്റഗ്രൽ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യണം ആൻഡ് എഫ് ഓഫ് സോ ഏകദേശം ഇത് രണ്ടും ഒരേ മീനിങ് ആണ്. Then we have limit alpha tends to infinity 2 by pi integral 0 to delta f of t sine alpha t by t dt is equal to f of 0 plus. Now our next theorem is let x and y be two subintervals of R. Let capital K be a function defined that is continuous and bounded on x cross R. Assume that f belongs to L of x and g belongs to L of y. Then we have A. For each y belongs to capital Y, the Lebesgue integral, this particular integral exists and f of y is equal to integral x to f of x k into xy dx is continuous on C. Second is for each x belongs to x, the Lebesgue integral over y, g of y k of xy dy exists and g of x integral over y g of y k of xy dy is continuous on x. C is the two Lebesgue integrals integral over y g of y f of y dy and integral over x g of x f of x dx are equal. Integral of y g of y f of y dy and integral over x g of x f of x dx are equal. That is in equation we can write integral over y g of y integral over x f of x k of xy dx dy. So this can be written as integral over x f of x integral over y g of y k of xy dy dx. So we can change the order of integration here. So now we have the proof of the theorem. First we prove that
limit of alpha tends to infinity 1 by pi integral minus infinity to infinity f of x plus t sin alpha t by t dt is equal to f of x plus f of x minus by 2. So first we are going to ഇതാണ് നമ്മൾ ആദ്യം പ്രൂവ് ചെയ്യുക. So for this first we consider this integral minus infinity to infinity f of x plus t sin alpha t by t dt. Okay, so integral minus infinity to infinity f of x plus t sin alpha t by t dt കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു. അപ്പം ഇവിടെ നമ്മുടെ ഇന്റഗ്രൽ എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ടു ഇൻഫിനിറ്റി ആണ്. സോ ഈ മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ടു ഇൻഫിനിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഇന്റർവെല്ലിനെ നമുക്ക് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് പാർട്ടീഷൻ ചെയ്ത് എഴുതാൻ പറ്റും. അതായത് സപ്പോസ് ഡെൽറ്റ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വാല്യൂ ഉണ്ടെന്നിരിക്കട്ടെ. Delta is a value between 0 and infinity. Then we can split this integral into 4 parts. അതായത് minus infinity to minus delta to 0, 0 to delta and delta to infinity. So this is our equation number 1. Now we are going to consider the first and fourth term. ഈ equation number 1 first and fourth term consider ചെയ്യണം. So the first term is integral minus infinity to minus delta. The last term is integral delta to infinity. So ഈ first and fourth നമ്മൾ consider ചെയ്യാണ്. So first term എന്ന് പറയുന്നത് integral minus infinity to minus delta f of x plus t sin alpha t by t dt plus last എന്ന് പറയുന്ന integral delta to infinity f of x plus t sin alpha t by t dt. So first we are having the first and the last term of this equation 1. So here, in the next step, now we are going to replace t with minus t in the first integral. So നമുക്ക് ഇവിടെ അറിയാം ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് ടേം എന്ന് പറയുന്നത് t equal to minus infinity to t equal to minus delta f of x plus t sin alpha t by t dt. So ഈ ഫസ്റ്റ് ടേമിൽ ടിക്ക് പകരം മൈനസ് ടി പുട്ട് ചെയ്യാം, സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഈ ഫസ്റ്റ് ഇൻറ്റഗ്രലിനകത്ത്. അപ്പോൾ ഈ ഫസ്റ്റ് ഇൻറ്റഗ്രലിനകത്ത് നമുക്ക് ഇവിടെ അറിയാം ലിമിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ടി ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ടു ടി ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഡെൽറ്റയാണ്. അപ്പോൾ ആ ടിക്ക് പകരം മൈനസ് ടി പുട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ മൈനസ് ടി ഈക്വൽ ടു ഡെൽറ്റ മൈനസ് ടി ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ടി ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി മൈനസ് ടി ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഡെൽറ്റ. അപ്പം മൈനസ് ടി ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി എന്ന് കിട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടി ടി ഈക്വൽ ടു ഇൻഫിനിറ്റി. അതുപോലെ മൈനസ് ടി ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഡെൽറ്റ എന്ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ടി ഈക്വൽ ടു ഡെൽറ്റ എന്ന് കിട്ടും. അതേപോലെ തന്നെ ഡെൽറ്റ എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ സീറോയും ഇൻഫിനിറ്റിയുടെ ഇടയ്ക്കുള്ള ഒരു വാല്യൂ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഇൻറ്റഗ്രൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും ഡെൽറ്റ ടു ഇൻഫിനിറ്റി ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ലിമിറ്റ്. സോ ഇനിയും ഈ ഇൻറ്റഗ്രലിനകത്ത് ടിയെ നമ്മൾ റിപ്ലേസ് ചെയ്യുകയാണ് ബൈ മൈനസ് ടി. So when we are replacing t with minus t in this integral, we get t ക്ക് മൈനസ് ടി പുട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എഫ് ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് ടി ക്ക് പകരം എഫ് ഓഫ് എക്സ് മൈനസ് ടി വരും. അതുപോലെ സൈൻ ആൽഫ ടി വിൽ ബി മൈനസ് ഓഫ് സൈൻ ആൽഫ ടി. അപ്പോൾ ഇവിടെ ന്യൂമറേറ്ററിൽ ഒരു മൈനസ് വരും, ഡിനോമിനേറ്ററിൽ ടി വിൽ ബി റിപ്ലേസ്ഡ് ബൈ മൈനസ് ടി. അപ്പോൾ മൈനസും ക്യാൻസൽ ആവും. So finally integral delta to infinity f of x minus t sin alpha t by t dt എന്ന് കിട്ടും. ഇനി സെക്കൻഡ് ടേം നമ്മൾ അതുപോലെ തന്നെ എടുത്തെഴുതുകയാണ്. സോ ദിസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇൻറ്റഗ്രൽ ഡെൽറ്റ ടു ഇൻഫിനിറ്റി ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് ടി സൈൻ ആൽഫ ടി ബൈ ടി ഡി ടി. സോ ഈ രണ്ട് ടേമും നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഇത് കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്ന ഇൻറ്റഗ്രൽ ഡെൽറ്റ ടു എപ്സിലോൺ സൈൻ ആൽഫ ടി ബൈ ടി സൈൻ ആൽഫ ടി ബൈ ടി ഡി ടി ഇത്രയും കോമൺ ആണ്. ഓക്കെ,
So നമ്മൾ ഇത് കോമൺ ടേംസ് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടും ഇന്റഗ്രൽ ഡെൽറ്റ ടു ഇൻഫിനിറ്റി. കോമൺ എന്ന് പറയുന്നത് സൈൻ ആൽഫ ടി ഡി ടി ബൈ ടി. പിന്നെ ബാക്കി റിമൈനിങ് വരുന്ന ടേംസ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് മൈനസ് ടി പ്ലസ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് ടി. അപ്പൊ അതിനെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ എഴുതി എഫ് ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് ടി പ്ലസ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് മൈനസ് ടി. അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു ബ്രാക്കറ്റ് ഉണ്ട്, ഹോൾ ബ്രാക്കറ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് സൈൻ ആൽഫ ടി ഡി ടി എന്ന് പറയുന്നത്. So now in the next step we will be putting g of t is equal to f of x plus t plus f of x minus t by t. So g of t ക്ക് പകരം f of x plus t plus f of x minus t ക്ക് പകരം g of t സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഇന്റഗ്രലിൽ ഇങ്ങനെ ആവും. ദിസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇന്റഗ്രൽ ഡെൽറ്റ ടു ഇൻഫിനിറ്റി g of t sin alpha t dt. Then by using Riemann-Lebesgue lemma, we get integral delta to infinity g of t sin alpha t dt is equal to 0 എന്ന് കിട്ടും. As alpha tends to infinity. അത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? Because according to Riemann-Lebesgue lemma, if g എന്ന് പറയുന്ന ഒരു Lebesgue integrable function ആണ് in interval delta to infinity and ഇവിടെ ബീറ്റയ്ക്ക് പകരം നമ്മുടെ റീമാൻ ലെബേക്ക് ലെമയ്ക്കകത്ത് ബീറ്റയ്ക്ക് പകരം ഇവിടെ 0 ആണ്. സോ അവിടെ നമ്മുടെ ലെമയ്ക്കകത്ത് എഫിന് പകരം ഇവിടെ ജിയും ബീറ്റയ്ക്ക് പകരം 0യും. പിന്നെ ഇന്റർവെൽസ് നമ്മുടെ ഡെൽറ്റ ടു ഇൻഫിനിറ്റി ആണ് ഇന്റർവെൽ. സോ വി നോ ദാറ്റ് ജി ഇസ് ലെബേക്ക് ഇന്റഗ്രബിൾ ഇൻ ദിസ് ഇന്റർവെൽ. കാരണം എന്താണ്? നമ്മൾ ജീനെ എങ്ങനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ? ജി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് ടി പ്ലസ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് മൈനസ് ടി ബൈ ടി. ഇവിടെ നമുക്കറിയാം എഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലെബേക്ക് ഇന്റഗ്രബിൾ ആണ്. സോ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ജി ഇസ് ഓൾസോ ലെബേക്ക് ഇന്റഗ്രബിൾ. So therefore we get integral delta to infinity f of x plus t plus f of x minus t by t sin alpha t dt is equal to 0. So this is equation number 2. Now we are going to consider our integral 0 to delta f of x plus t sin alpha t by t dt. So we are considering our third integral ആണ് ഇപ്പോൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. So by using Jordan or Dini's theorem. So according to Jordan or Dini's theorem, integral 0 to delta f of x minus t sin alpha t by t dt is equal to pi by 2 f of x plus as limit as alpha tends to infinity plus. റീസൺ ഈസ് കാരണം എന്താണ്? നമുക്കറിയാം എഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബൗണ്ടഡ് വേരിയേഷൻ ആണെന്ന് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് തന്നെ ഉള്ള ഒരു കണ്ടീഷനാണ്. Therefore we can use Jordan or Dini's theorem അപ്ലൈ ചെയ്ത് നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 3 കിട്ടും. So next we are going to consider our second integral, അതായത് integral minus infinity to 0 f of x plus t sin alpha t by t dt. So replace t with minus t. ഇനി ഇവിടെ നമ്മൾ ടിക്ക് പകരം മൈനസ് ടി ആണ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പം നമ്മുടെ ഇന്റഗ്രലിന്റെ ലിമിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ടി ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഡെൽറ്റ ടു ടി ഈക്വൽ ടു 0. സോ ടിക്ക് പകരം മൈനസ് ടി പുട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടും മൈനസ് ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഡെൽറ്റ. അതായത് ഒരു ലിമിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ടി ഈക്വൽ ടു ഡെൽറ്റ ആണ്. അതുപോലെ ടി ഈക്വൽ ടു 0 മൈനസ് ടി ഈക്വൽ ടു 0 എന്ന് കൊടുക്കുമ്പോൾ ടിയുടെ 0 ടു ഡെൽറ്റ എന്നുള്ള ലിമിറ്റ് കിട്ടും. സോ വി ഗെറ്റ് ഇന്റഗ്രൽ 0 ടു ഡെൽറ്റ. ഇവിടെ അഗെയിൻ ടി ഇസ് റിപ്ലേസ്ഡ് ബൈ മൈനസ് ടി. സോ എഫ് ഓഫ് എക്സ് മൈനസ് ടി സൈൻ ആൽഫ ടി is replaced by minus t. So minus of sin alpha t വരും divided by t. T is replaced by minus t. So minus minus plus b. So this is equal to pi by 2 f of x minus. So this is our equation number 4. So next step നമ്മൾ ഈ find ചെയ്ത് 2, 3 equation 2, 3 and 4 equation 1 is substitute ചെയ്യും. Now substitute equation 2, 3 and 4 in equation 1.
So അങ്ങനെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടും ഇന്റഗ്രൽ മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ടു ഇൻഫിനിറ്റി f of x plus t sin alpha t by t dt. So integral minus infinity to infinity f of x plus t sin alpha t by t dt. അപ്പം 2, 3, 4 അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് കിട്ടും ഈ ഫസ്റ്റ് ടേം ഇവിടെ 0 ആയിരിക്കും, സെക്കൻഡ് ടേം 5/2 എഫ് ഓഫ് എക്സ് മൈനസ്, തേർഡ് ടേം എന്ന് പറയുന്നത് 5/2 എഫ് ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് ആയിരിക്കും, ഫോർത്ത് ടേം എന്ന് പറയുന്നത് 0 ആയിരിക്കും. So we get pi by 2 plus pi by 2. Pi by 2 എന്ന് പറയുന്നത് കോമൺ ആണ്. Pi by 2 കോമൺ ആയി എഫ് ഓഫ് എക്സ് മൈനസ് പ്ലസ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ്. സോ ഇവിടുന്ന് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കിട്ടി പൈ ബൈ 2 നമ്മൾ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടി 1/π ഇന്റഗ്രൽ മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ടു ഇൻഫിനിറ്റി എഫ് ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് ടി സൈൻ ആൽഫ ടി ബൈ ടി ഡി ടി. ദിസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു f of x plus f of x minus by 2. So here ഇങ്ങനെ equal to f of x plus f of x minus by 2 എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഇതൊക്കെ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നത് ആസ് ആൽഫ ടെൻസ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി ആണ്. ദിസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ദിസ്. അപ്പോൾ ഇതിനെ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി വൃത്തിയായിട്ട് ലിമിറ്റ് ആൽഫ ടെൻസ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി 1/π integral minus infinity to infinity f of x plus t sin alpha t by t dt equal to f of x plus f of x minus by 2. So this we can write it as equation number A. Now give some substitution. Put x plus t equal to u. X plus t equal to u എന്ന് put ചെയ്യുമ്പോൾ t യുടെ വാല്യൂ u minus x എന്ന് വരും. So from here du is equal to dt എന്ന് കിട്ടും. ഇനി സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്കറിയാം 1/π ഇവിടെ ഇപ്പം ലിമിറ്റ് എന്നുള്ള കേസ് ഇവിടെ എല്ലാം ഉണ്ട്. അതായത് ആസ് ആൽഫ ടെൻസ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി എന്ന് മെൻഷൻ ലിമിറ്റ് പുട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ലാസ്റ്റിൽ ആസ് ആൽഫ ടെൻസ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി എന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്തിരിക്കണം. സോ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ എയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എക്സ് പ്ലസ് ടി ഈക്വൽ ടു യു എന്ന് പുട്ട് ചെയ്താൽ നമുക്ക് കിട്ടും എക്സ് പ്ലസ് ടി യു ആയിട്ട് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് യു കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ 1/π ഇന്റഗ്രൽ മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ടു ഇൻഫിനിറ്റി എഫ് ഓഫ് യു, അതുപോലെ തന്നെ ടിക്ക് പകരം യു മൈനസ് എക്സ്, ഡിനോമിനേറ്റർ ടി യു മൈനസ് എക്സ് ഡി യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് മൈനസ് ബൈ 2. ഇനിയും നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ ഇവിടെ ഇപ്പം ലിമിറ്റ് ക്യാൻസൽ ചെയ്തിരിക്കുന്ന സ്ഥിതിക്ക് യു ഹാവ് ടു മെൻഷൻ ഹിയർ ആസ് ആൽഫ ടെൻസ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി. സോ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ നമ്മൾ ലിമിറ്റ് ആസ് ആൽഫ ടെൻസ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം കുഴപ്പമില്ല. 1/π ഇന്റഗ്രൽ മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ടു ഇൻഫിനിറ്റി എഫ് ഓഫ് യു ഇന്റഗ്രൽ ഓഫ് 0 ടു ഇൻഫിനിറ്റി കോസ് വി യു മൈനസ് എക്സ് ഡി യു ഡി വി ഡി ബി ഡി യു. സോ ബേസിക്കലി ഈ ഒരു ടേം സൈൻ ആൽഫ ഇൻറ്റു യു മൈനസ് എക്സ് ബൈ യു മൈനസ് എക്സ്, ഇതിന് പകരമായിട്ട് നമ്മൾ ഇന്റഗ്രൽ 0 ടു ഇൻഫിനിറ്റി കോസ് വി ഇൻറ്റു യു മൈനസ് എക്സ് ഡി വി സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തേക്കാണ്. സോ ഇതെങ്ങനെ ഇതിന് പകരം നമുക്ക് എങ്ങനെ ഇത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. സെൻസ് ഇന്റഗ്രൽ നമുക്ക് ഈ താഴെ നിന്ന് മേളിലോട്ട് വെരിഫൈ ചെയ്ത് നോക്കാം ഇത് രണ്ടും സെയിം ആണെന്ന്. So integral 0 to alpha cos v u minus 6 dv. ഇനി ഇതിനെ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുക. cos v u minus 6 dv ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യണം വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു v. അപ്പം ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കും. സോ സൈൻ ഓഫ് കോസിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് സൈൻ v u minus v x divided by u minus x and limit is from 0 to alpha. Now you put the upper limit. Vക്ക് upper limit minus lower limit put ചെയ്യുമ്പോൾ Vക്ക് upper limit put ചെയ്യുമ്പോൾ you will be getting sin alpha of u minus x by u minus x. അതുപോലെ lower limit put ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ sin 0 is 0. So you get sin of alpha u minus x by u minus x എന്ന് കിട്ടും. So ഈ sin alpha u minus x by u minus x ന് പകരം നമുക്ക് integral 0 to infinity cos v u minus x dv എന്ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. Now, to change the order of integration, we use theorem 4. Condition 3.
സോ ഇനി നമ്മളിവിടെ ഈ ഓർഡർ ഓഫ് ഇൻറ്റിഗ്രേഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. നമ്മൾ ഡി വി ഡി യു എന്നുള്ളത് ഡി യു ഡി വി ആക്കാൻ പോവാണ്. സോ വി ആർ ഗോയിങ് ടു യൂസ് ദ ഫോർത്ത് തിയറം. ടു ചേഞ്ച് ദ ഓർഡർ ഓഫ് ഇൻറ്റിഗ്രേഷൻ വി യൂസ് ദ ഫോർത്ത് തിയറം. സോ നമ്മുടെ ഫോർത്ത് തിയറത്തിൽ കെ ഓഫ് എക്സ് വൈക്ക് പകരം കെ ഓഫ് യു വി സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു കോസ് വി യു മൈനസ് എക്സ്. എഫ് ഓഫ് എക്സിന് പകരം എഫ് ഓഫ് യു സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ ജി ഓഫ് വൈക്ക് പകരം 1 സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. സോ അങ്ങനെ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഫോർത്ത് തിയറത്തിൻ്റെ അകത്ത് ഈ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടും ഇൻറ്റഗ്രൽ 0 ടു ആൽഫ 1 ഇൻറ്റു ഇൻറ്റഗ്രൽ മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ടു ഇൻഫിനിറ്റി എഫ് ഓഫ് യു cos v u minus x du dv. So integral minus infinity to infinity f of u integral 0 to alpha 1 cos v u minus x dv du. So from equation 5 ഇതാണ് നമ്മുടെ equation 5. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഇനി ഓർഡർ ചേഞ്ച് ചെയ്യുകയാണ്. ഓർഡർ ചേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ get limit of alpha tends to infinity 1 by pi integral minus infinity to infinity f of u integral 0 to alpha cos v u minus x dv dx dv du. ഇവിടെ നമ്മൾ നമ്മുടെ തിയറം അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണ്. തിയറം ഫോർത്ത് തിയറം അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഫോർത്ത് തിയറത്തിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് കണ്ടീഷനാണ്. ലാസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ഓർഡർ ഓഫ് ഇൻറ്റിഗ്രേഷൻ ഇൻ്റർചേഞ്ച് ചെയ്ത് എഴുതാൻ പറ്റും. അപ്പം നമുക്കിങ്ങനെ കിട്ടും ലിമിറ്റ് ഓഫ് ആൽഫ ടെൻസ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി 1 by pi integral 0 to alpha integral minus infinity to infinity f of u cos v u minus x du dv. So this is equal to f of x plus f of x minus by 2. So therefore this is possible because according to our condition 3 we can put we will get that limit of alpha tends to infinity 1 by pi integral 0 to alpha integral minus infinity to infinity f of u cos v u minus x du dv is equal to f of x plus f of x minus by 2. So hence we have proved our theorem.